بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تازہ نیوز یوٹیوب چینل اور آج 13 ستمبر 2025 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسرائیل کے درمیان نئی خوفناک کے جنگ چھڑ چکی ہے۔ آج اسرائیل پر یمن نے بلاسٹک کے کلسٹر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے یمن میں اپنے خفیہ جاسوس بھیج دیے ہیں۔ کیا سعودی عرب ہے اور ان کی اتحادی یمنی حکومت یمن میں حوثیوں کے خلاف مدد دے رہی ہے؟ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں گے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ترکی کا اسرائیل پر پہلا بڑا حملہ رپورٹ ہوا ہے۔ اسرائیل کی اہم ترین حساس ترین تنصیبات کی مقامات کی معلومات حاصل کر لی گئی اور بڑی جنگ کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتائیں گے اسی طرح سے شام میں امریکہ کا آرمی چیف پہنچا ہے اور شامی حکومت کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیا ہے۔ کیا گولانی شام کے اندر رہ کر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے؟ شام کے مسئلے پر ترکی اور اسرائیل کے درمیان کیا جنگ ہونے جا رہی ہے؟ اب یہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں خبروں کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر۔ اسرائیل نے جہاں قطر پر حملہ کر کے خود اپنے ہی کیے گئے حملے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، یعنی ایک جال میں پھنس چکا ہے۔ اسرائیل نے سمجھا تھا کہ قطر پر حملہ ہوگا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن قطر پر حملہ یہ اسرائیل 2 سالہ محنت کو برباد کر چکا ہے، یا 2 سالہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں اب اسی کے اندر اس مبتلا ہو چکا ہے۔ قطر پر حملہ یہ ایسے ہی حملہ ہے جیسے سعودی عرب پر حملہ ہو جائے۔ قطر ایران نہیں ہے اور قطر یمن نہیں ہے۔ قطر اب شام نہیں ہے اور قطر غزہ اور فلسطین نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ قطر 11,500 مربع کلومیٹر کا چھوٹا سا، اور قطر میں نہ کوئی مقدس ترین مقام ہے اور نہ ہی قطر کسی اور اعتبار سے کوئی زیادہ، لیکن چونکہ قطر ایک بہت پاورفل کنٹری ہے اور قطر پر حملہ پھر سعودی عرب پر، UAE پر، بحرین، کویت اور سلطنت عمان وغیرہ پر حملہ تصور ہو رہا ہے، تو یہ حملہ اسرائیل کے گلے پڑ چکا ہے اور اب اس حملے کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف عربوں کا نیا اتحاد بن چکا ہے۔ تو ایک طرف ہے اسرائیل اس مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں سے حملے شروع ہو چکے ہیں۔ کلسٹر میزائل وہ ہوتا ہے ایک بڑا میزائل جس میں چھوٹے چھوٹے میزائل ہوتے ہیں، یعنی ایک بیلسٹک میزائل ہوگا، اس میں چھوٹے چھوٹے 40 یا 80 میزائل ہوں گے۔ اس سے زیادہ میزائل ہوں گے جو اسرائیل پر ایران نے داغے تھے۔ جو جون کی لڑائی تھی، جون کی لڑائی میں ایران نے جو اسرائیل پر میزائل مارے تھے، اس میں کلسٹر میزائلوں والے آپ یہی مثال جو ایران سے اسرائیل پر داغے گئے تھے۔ اسی نوعیت کے میزائل اب یمن سے اسی اسرائیل پر مار جا رہے ہیں۔ آج کی خبر ہے صبح کے وقت جب اسرائیلی لاکھوں لوگ سو رہے تھے، میزائل مارے گئے یمن سے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے، لیکن یمنی حوثیوں سے کہتے ہیں کہ اس میزائل میں کلسٹر اور حساس تنصیبات اور مقامات کو تلبیب میں نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ سائرن بجنے سے بستروں سے نلٹ کر لوگ پناہ گاہوں کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ اس سے بڑی اذیت کیا ہے؟ اسرائیل کو اور کوئی مل نہیں سکتی۔ اسرائیل نے یمن پر 28 اگست کو انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک، یعنی پچھلے 15 دنوں میں کم سے کم یمن سے اسرائیل پر 10 بیلنس اور کم سے کم بھی 10 سے زائد ڈرونز مارے جا چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک داخل ہو چکی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسرائیل اعلان کر رہا ہے کہ ہم یمنی حوثیوں کو سبق سکھائیں گے ان سے، اور ان کے خلاف ایک ایسی کارروائی کریں گے کہ جس سے حملہ کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ انکشاف ہوا ہے، یروشلم بوس ہو کے اسرائیلی اخبار ہے، انکشاف ہوا ہے اوسیوں کے خلاف جو وہاں پر مقامی حکومت ہے جس کو سعودی متحدہ تسلیم کرتی ہے، المجلس الانتقالی کے نام سے وہ حکومت ہے، اسرائیل نے مدد مانگی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے کہا کہ اسرائیل کے کچھ لوگ گئے ہیں جو یمنی حوثیوں کے مخالفین کے پاس ہے، اور وہاں سے اسرائیل کو اہم معلومات ملی ہے، اور یمنی جو وہاں کے مخالف حکومت ہے یمن میں، وہ اسرائیل کو مدد دے رہے ہیں، اور یمنی اسی یہ ہے کہ ممکنہ طور پر وہ بھی ہمارے خلاف اسرائیل کی اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے
जिसको अभी तक ऑफिशियल जो ज़राए है उन पर तस्दीक नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर कोई है और कई बड़े बड़े अकाउंट ओपन सोर्स के नाम से, जिन पर यह खबर क्लास रिपोर्ट के नाम से एक अकाउंट है जिस पर खबर आई 12 सितंबर को कोई ऐसा मिसाइल या ड्रोन इसराइल की तरफ दागा जिसको मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा से फ़ज़ाओं के अंदर इंटरसेप्ट करते हुए देखा गया है। जी हाँ, ऐसी वीडियो सर्कुल के मदीना मुनव्वरा में मस्जिद लोगों ने यमनी जो मिसाइल थे इनको जाते हुए देखा है, या वहां पर उनको इंटरसेप्ट करते हुए देखा है। अब ये खबर बहुत हसास खबर है, लेकिन अभी तक उसकी सऊदी अरब के ऑफिशियल ने ना तस्दीक, और जो वीडियोस है वो सर्कुलेट हुई है। क्लिश रिपोर्ट एक बहुत बड़ा अकाउंट है, वो उसे रिपोर्ट कर चुका है और दीगर भी ये खबर नशर हुई है। बाज लोगों ने उसे झूठी खबर करार दिया है, फेक वीडियो करार दिया है। इत्तला के मुताबिक साइप्रस, जो कि तुर्की उर्दू में कहा जाता है, कब्रस के दो हिस्से हैं, एक तुर्की के पास और एक ऐसा है यूनानियों के पास। जो यूनानियों के पास कब्रस है वो बहुत बड़ा है, और यूनान और यूनानियों के मातहत जो कब्रस है उसको इसराइल सपोर्ट करता है। इत्तलात ये है कि इसराइल ने मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम्स और कुछ असलहा वो कब्रस को भेजा है, यूनान को भेजा है, ताकि आने वाली जो लड़ाई है तुर्की के खिलाफ और कब्रस के लोग तुर्की को शिकस्त देकर तुर्की से जो शुमाली कब्रस है वो हासिल कर लें। मजीद असलहा और हथियार भेज दिया है। इत्तलात के मुताबिक कब्रस पर एक बहुत बड़ी लड़ाई इसराइल के पीछे होने जा रही है, और ये जाहिर है ये लड़ाई बराह रास्त तुर्की की है, और चूंकि ऐसे कार्ड्स जिससे तुर्की पर ऑपरेशन हो सके उनका इस्तेमाल इसराइल कर रहा है। मसला जो सामने आया है वो शाम के मसले पर। इसके मुताबिक जो कशदनामी कोड ग्रुप है इसको इसराइल ने असलहा दे रखा है, और बवक्त ज़रूरत उसको साथ उसी तरह से जो दुरूजी है उनके पास भी असलहा है, हथियार है, और इसराइल उनकी खूब मदद कर रहा है। बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्की कहता है कि शाम को तकसीम होने नहीं दिया जाएगा। शाम के टुकड़े करके ग्रेटर इसराइल को जो प्लान है उसे नहीं बनने दिया जाएगा। शाम की वहदत तुर्की की वहदत है। तुर्की का अमन शाम से जुड़ा है। अगर शाम में टुकड़े होते हैं तो टर्की इससे मुतासिर होगा, और टर्की फोर्स मजबूरा जो है वो शाम में आएगा। और फिर लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि शाम की जो हुकूमत है, जोलानी थी अहमद अशर, जो कि जेलानी के नाम से मशहूर है, ये कल मुलाकात की है अमेरिका के जो नए सीन कमांडर है, यानी नए जो उनके आर्मी चीफ है, उन्होंने मुलाकात की है। और ये रीजनल जो कंट्रीज है उनके साथ भी वो मिला। लेकिन एक और खबर आई है, शामी सदर ने कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, सरहदों के मामले पर सिक्योरिटी डील के लिए तैयार हैं। यानी इसराइल अगर अपनी सरहदें हमारी सरहदों से निकल जाए। इसराइल ने शाम के अंदर 9 फौजी अड्डे और चेक पोस्टें बना, और इसराइल शाम के अंदर रोजाना आकर कार्रवाइयां भी करता है, कमांडोज भेजकर वहां पर मुख्तलिफ तरह के एक सिस्टम जिसको तुर्की ने मुस्तरद किया और कहा है कि हमारा सलाह तबाह नहीं हुआ है। बहरहाल खुलासा ये है कि शाम की जोलानी हुकूमत अमेरिका के सहारे इसराइल से मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल शाम की जिला हुकूमत को नहीं मानता है, उसे जहादी करार देता है और उसको अपने लिए खतरा करार देता है। और तुर्की शाम में शामी हुकूमत को असलहा दे रहा है, रेडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, पायलट्स को ट्रेन करना, फौज को तरबियत रहा है। ये तुर्की सब कुछ शाम में कर रहा है। तो शाम के मसले पर एक के गैर यकीनी कैफियत है। इसराइल शाम के मसले पर तुर्की से भेड़ सकता है, और तुर्की और दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन कह रहे हैं। इसी तरह से एक और डेवलपमेंट शाम में देखी गई है रूस की, कि रूस के नायब सदर शाम पहुंचे और शामी सदर से मुलाकात की। रूसी वफ्द से शामी सदर अहमद ने यकीन दहानी कराई है और उनको कहा है कि 1936 से शाम के साथ है रूस के ताल्लुकात हैं, अगरचे माजी में रूस का किरदार शाम के लिए जल्द अच्छा नहीं था, लेकिन अब रूस को रीजनल एक बड़ी दुनिया की ताकत होने की हैसियत से शाम वेलकम करेगा। शाम में रूस अपने फौजी अड्डे बना सकता है, यानी हमीम एयर बेस को जारी रख सकता है, और दतूस बंदरगाह ये रूस को पैगाम दिया गया है, और ये बातें इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है। मुस्तकबिल में रूस से शाम असलहा, एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ तरह असलहा दिया जा रहा है, ये भी माहिरीन कह रहे हैं। बहरहाल ये अब तक की ताज़ा अपडेट से मालूमात थी। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आपसे गुजारिश है हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।